Complete study. Already I told you the heart of fishes is of two chamber, amphibia three chamber, reptiles incomplete four chamber, and birds and mammal ewes and mammal complete four chamber. मी ट्रिक एक सांगितली होती की हाऊ कॅन रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. फिशचा हार्ट आहे, इट कन्सिस्ट ऑफ ओनली टू चेंबर्स, a single auricle, जे पाठीमागच्या बाजूला आहे सिंगल ऑरिकल अँड सिंगल व्हेंट्रिकल. Amphibia, there are two auricle and undivided ventricle. In case of reptile, the interventricular septum is incomplete developed, while in case of bird and mammal, the interventricular septum is completely developed. Hence, there are complete four chambers, two auricles and two ventricles. ठीक है. Last time we explained, studied the heart of amphibia. So first of all, today we start with the heart of fish. Scoliodon हा जो फिश आहे त्याचा या ठिकाणी आपण स्टडी करणार आहात. स्कॉलिडॉन और शार्क. लुक हियर. आपल्याला माहिती आहे की हार्ट ऑफ फिशेस इज ऑफ two chamber, a single auricle and single ventricle. Heart is situated beneath the pharynx. Heart is situated beneath the pharynx on the ventral side, like this. It is a tube-like S-shaped structure, slightly bent itself, and consists of two chamber. तुम्ही आता डायग्राम पूर्ण झाले स्क्रीनशॉट सुद्धा घेऊ शकता. पहा, आपल्याला माहिती आहे की प्रायमरी चेंबर्स includes the auricle and ventricle, and secondary chamber includes conus arteriosus, truncus arteriosus, and sinus venosus. So look here. In case of fishes, there is presence of sinus venosus. Sinus venosus कसं तयार होतं पहा. Sinus venosus is formed by the union of ductus qveri. Ductus qveri ही एक आणि ही एक आणि hepatic vein. Ductus qveri and hepatic vein unite to form sinus venosus. सायनस वेनसस opens into the auricle. त्याचं जर आपण लॅटरल व्ह्यू जर बघितलं समजा तर अशा पद्धतीने हे कोनस आर्टेरियोसस आहे, असं या ठिकाणी हे अशा पद्धतीचं व्हेंट्रिकल आहे आणि वरच्या बाजूला हे सायनस वेनसस ऑरिकल आहे. एक सिंगल चेंबर आहे. हे ऑरिकल व्हेंट्रिकल मध्ये ओपन होतं, ऑरिकल व्हेंट्रिकल अपर्चर, आणि या ठिकाणी ऑरिकलच्या पोस्टीरियर साइडला हे सायनस वेनसस असतं. सायनस वेनसस इज फॉर्म्ड बाय टू डक्टस qveri and hepatic vein. The sinus venosus, auricle and ventricle. Sinus venosus opens into the auricle by an aperture called as sino-auricular aperture, and auricle opens into the ventricle by auriculo-ventricular aperture. Anteriorly, ventricle leads into the conus arteriosus. Conus arteriosus. It is in the form of tube. हे जे आहे ते conus arteriosus. म्हणजे it is the auricle. It is a single chamber ventricle, and this is tube like conus arteriosus. बा आपल्याला माहिती आहे की आपण इव्होल्युशन कसं फिश टू मॅमल झालेलं आहे आणि देअर आर मॉडिफिकेशन्स इन चेंबर ऑफ हार्ट.
स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. फिश मध्ये 2 चेंबर आहेत. लक्षात घ्या. मला आता या ठिकाणी असं दिसतंय तुम्हाला, याचं कारण असं आहे, सपोज त्यांचं हे हार्ट आहे, हे वेंट्रिकल आहे आणि वेंट्रिकलच्या पाठीमागच्या बाजूला म्हणजे डॉर्सल साईडला अशा पद्धतीचं हे हार्ट. पण आपण असं जर बघितलं तर तुमच्याच लक्षात येईल की अर्धा भाग इकडे दिसतो आणि अर्धा भाग इकडे दिसतो. पण असं बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की हे ऑरिकल आहे आणि एकच चेंबर आहे. पण या ठिकाणी असं बघितलं डायग्रॅमॅटिकली तर आपल्याला या पद्धतीने असं दिसतं, कारण डिसेक्शन त्याचं वेंट्रल साईड करत असतं. त्यामुळे हार्टचे ऑरिकलचे इकडे थोडं दिसतं, बट ॲक्च्युली इट इज द सिंगल चेंबर स्ट्रक्चर अँड दिस इज वेंट्रिकल. वेंट्रिकलच्या पाठीमागच्या बाजूला असतं, त्यामुळे काय होतं की आपल्याला ते बघताना असं दोन्ही बाजूला लोब दिसतात. ॲक्च्युली इट इज द सिंगल चेंबर ऑरिकल, म्हणजे सिंगल चेंबर ऑरिकल, सिंगल चेंबर वेंट्रिकल. म्हणून हार्ट ऑफ फिशेस प्रायमरली कन्सिस्ट ऑफ 2 चेंबर, single auricle and single ventricle. Now look here. The lumen of ventricle shows presence of ridges. These ridges are called as columnae cornae. Columnae cornae, and the muscular strands into the lumen of ventricle, these are called as the chordae tendineae. Chordae tendineae. Chordae tendineae. Chordae tendineae prevents the expansion of heart beyond its capacity and from collapsing. Heart the expansion होत देत नाही beyond its capacity, आणि सगळ्या ॲनिमलच्या हार्ट मध्ये असतात. कॉलमने कॉर्ने आतल्या बाजूला उंचवटे असतात वेंट्रिकलच्या, त्याला आपण काय म्हणतो, कॉलमने कॉर्ने. Simple. This chordae tendineae attaches to the inner wall of a ventricle, and this chordae tendineae prevents the heart from collapsing and expansion beyond its capacity. Now look here. म्हणजे ल्युमेन आपण बघितलं. The ventricle leads into the tube like conus arteria. Conus arteria shows the presence of 2 rows of semilunar valve. 2 rows. Semilunar म्हणजे काय? सेमी म्हणजे लुनार याचा अर्थ चंद्र, सेमिलुनार अर्धचंद्र असतात. सेमिलुनार valve, 2 rows, anterior and posterior. In each row there are presence of 3 valves. There are 2 rows. In each row there are 3 semilunar valves. Semilunar म्हणजे चंद्राकृती, चंद्रकोर. त्या चंद्रकोरीसारखे ते valve असतात आणि मग आपण त्याला सेमिलुनार valve असतो. Besides this, it also shows presence of 2 valves. These valves are called as accessory valve or miniature valve. याला आपण नाव दिलं सेमिलुनार valve, semilunar valve, and these are the accessory, पर्यायी आहे, accessory or miniature valve. miniature म्हणजे छोटे असतात, miniature valve. Simple. Now लक्षात घ्या, तुमच्या पहिली गोष्ट लक्षात घ्या की हार्ट ऑफ फिश is of 2 chambers. In case of fishes, only deoxygenated blood is circulated. Only deoxygenated blood is circulated to the heart. Second thing is that the purification of blood is takes place into the gills. As we know, the fishes respire through the gills. Most important thing, deoxygenated blood circulates to the heart of fishes, and the heart is called as venous heart. Term क्या है? Venous heart. Why called as venous heart? Only deoxygenated blood is circulated to the heart of a fishes, and heart is called as venous heart. Second thing is that the purification of blood is purification of blood is takes place into the gills. Hence, heart is also called as branchial heart. आपल्याला माहिती आहे, लक्ष द्या, ह्याच्यामध्ये हार्ट मध्ये आता फक्त डिऑक्सिनेटेड ब्लड आहे.
आणि मग हे ऑक्सिजनेशन करण्यासाठी काय केलं जातं, लंगला पाठवलं जातं, सॉरी गिलला पाठवलं जातं थ्रू वेंट्रल एओर्टा. वेंट्रल एओर्टा जसं आपल्याकडे सिस्टेमिक एओर्टा आहे, पल्मोनरी एओर्टा लंगला सप्लाय करतो ब्लड, तसं या ठिकाणी ह्या वेंट्रल एओर्टा. वेंट्रल एओर्टा रन्स अँटेरियरली अँड गिव्स 5 पेअर्स ऑफ ब्रँचेस. या वेंट्रल एओर्टाच्या 5 पेअर्स असतात. ईच पेअर सप्लायज ब्लड टू द गिल, पेअर ऑफ अ गिल. फिश मध्ये 5 पेअर्स ऑफ गिल्स असतात. आपल्याला माहिती आहे गिल्स म्हणजे काय, की तुम्ही जर माशाचं चित्र कधी काढत असाल तर तुमच्या लक्षात येईल की गिल्स तुम्ही नेहमी काढत असता, पण आपल्या लक्षात येत नाही गिल्स कशा असतात. आपल्याकडे जे फिश आहेत सापडतो की जे तुम्ही चित्र काढता आणि असं काहीतरी करता, दिस इज द गिल. याच्या आत गिल असतात आपल्याकडे फिश. स्कॉलिडॉन मध्ये तसं नसतं. स्कॉलिडॉन और वी कॉल इट द शार्क और डॉग फिश, त्याला आपण डॉग फिश किंवा शार्क म्हणतो. हा शार्क मासा आहे. शार्क मासा जर बघितलं तर शार्क माशाला या ठिकाणी 5 पेअर्स ऑफ ट्रान्सवर्स गिल्स दोन्ही बाजूला असतात आणि याच्यामध्ये गिल्स असतात. आणि म्हणून या ठिकाणी नंबर ऑफ गिल सॉरी ब्रँचेस अराइज फ्रॉम द वेंट्रल एओर्टा आर 5. 5 पेअर असतात. गिलला ब्रँकियम म्हणतात, ब्रँकियल. आणि म्हणून लक्षात घ्या तुमच्या याची नाव सुद्धा कशी होतात. गिलला ब्रँकियल हा शब्द, branchial heart. Why called as branchial heart? The purification of blood is takes place into the gill. Hence, heart of fish is called as branchial heart. The deoxygenated blood is circulates the heart of fishes. We call it as venous heart. आणि तिसरी टर्म जी आहे ती सिंगल सर्क्युलेशन. थ्रू द हार्ट आपल्याला माहिती आहे डबल सर्क्युलेशन आणि सिंगल सर्क्युलेशन. ह्युमन बिईंग मध्ये डबल सर्क्युलेशन, ब्लड एंटर्स इन टू द हार्ट ट्वाइस, डिऑक्सिनेटेड आणि ऑक्सिनेटेड, आणि म्हणून आपण डबल सर्क्युलेशन. याच्यामध्ये तसं नाही. इन केस ऑफ फिशेस ब्लड एंटर्स इन टू द हार्ट ओनली वन्स अँड वी कॉल इट एज सिंगल सर्क्युलेशन. त्याला काय आपण म्हणतो, सिंगल सर्क्युलेशन. म्हणजे 3 टर्म फार महत्वाचे आहेत फिशच्या बाबतीमध्ये. सिंगल सर्क्युलेशन, वेनस हार्ट आणि ब्रँकियल हार्ट. वाय कॉल्ड ब्रँकियल हार्ट? द प्युरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज टेक्स प्लेस इन टू द गिल. Hence, it is called as branchial heart. And venous heart, only deoxygenated blood is circulated to the heart of a fishes, and we call it as venous heart. And this is single circulation. The blood passes to the heart of fish only once, and such type of circulation is called as single circulation. म्हणजे या काही टर्मिनॉलॉजी, म्हणजे असं प्रश्न विचार जाईल एक्सप्लेन. आता इथं तुम्हाला थेरॉटिकली नाही, काय ऑनलाईनच आहे किंवा ऑब्जेक्टिव्ह टाईप एक्झामिनेशन काय सांगता येत नाही, भविष्यामध्ये ऑफलाईन सुद्धा होईल. पण सध्या तरी काय आपण गृहीत धरूया की ऑफलाईन चालणार आहे, असं गृहीत धरलं तर, कारण सांगता येत नाही, हे कन्सिडर करून चालायचं. तर प्रश्न कसा असतो, एक्सप्लेन द हार्ट ऑफ फिश अँड कम्पेअर विथ दॅट ऑफ मॅमल. एक्सप्लेन हार्ट ऑफ फिश अँड कम्पेअर इट विथ दॅट ऑफ मॅमल. आणि मग फिश मध्ये काय फरक आहे ते मॅमलमध्ये. सिंगल सर्क्युलेशन, डबल सर्क्युलेशन. वेनस हार्ट, ब्लड सेपरेट, फ्लोज सेपरेटली, डिऑक्सिनेटेड अँड ऑक्सिनेटेड. लक्षात तुमच्या असे काय त्याचे टर्मिनॉलॉजी आहेत ते आपल्याला पुढे येणार आहेत. कसे येतील ऑफलाईन असेल तर कसं होईल तेही सांगितलं जाईल. ठीक आहे. नाव आता मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, सगळ्या हार्ट मध्ये एक कॉमन थिंग आहे. सपोज दिस इज अ हार्ट ऑफ ॲम्फिबिया, बर्ड, रेप्टाइल, मॅमल, कोणाचं असेल. द हार्ट इज एनक्लोज्ड इन थिन ट्रान्सपरंट कनेक्टिव्ह टिश्यू मेम्ब्रेन. Thin transparent connective tissue membrane we call it as a pericardium. Pericardium. Pericardium is thin walled sac-like structure surrounding the heart, encloses the cavity. We call it as pericardial cavity. Pericardial cavity, which is filled with a fluid called as pericardial fluid. Pericardial fluid. The pericardium and pericardial fluid protect the heart from mechanical injury.
मेकॅनिकल इंजुरी होणार नाही. म्हणजे एखादी गोष्ट मेकॅनिकली तर काय एखादा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली हार्टला टच करू शकत नाही किंवा एखादी गोष्ट याला टोचण्यापासून ह्याचं प्रिव्हेन्शन होतं मेकॅनिकल इंजुरी. इट प्रिव्हेंट हार्ट फ्रॉम मेकॅनिकल इंजुरी अँड बाय ऍब्सॉर्बिंग शॉक. शॉक ऍब्सॉर्ब करतं. हे लिक्विड याच्यामध्ये फ्लुइड आहे आणि फ्लुइड असल्यामुळे काय होतं हार्टला धक्के बसत नाहीत. आणि मग काय पेरिकार्डियम आणि पेरिकार्डियल फ्लुइड काय इट प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम मेकॅनिकल इंजुरी अँड बाय ऍब्सॉर्बिंग शॉक. शॉक ऍब्सॉर्प्शनचं काम हा पेरिकार्डियम आणि पेरिकार्डियल फ्लुइड करतो. हे सगळं हार्टमध्ये आहे फिश टू मॅमल. त्यामुळे ह्याच्यासाठी स्पेशल पुन्हा सेपरेट काय सांगायची गरज नाही. सो वन्स अगेन आय एम टर्निंग टुवर्ड दी हार्ट ऑफ फिश अँड देन अँफिबिया. पहा आता थोडीशी छोटी डायग्राम काढू. सर्क्युलेशनला काय म्हणतो आपण सिंगल सर्क्युलेशन. Single circulation. Why single circulation? Blood passes only once to the heart, and we call it as single circulation. Ventricle आहे. आता नाव लक्षात घ्या तुमच्या. वेंट्रिकल हे कोनस आर्टरी असतो. हे आहे वेंट्रल एओर्टा. डायग्राम कशी काढायची हे लक्षात घ्या तुमच्या. तुमच्याकडे पेन आणि कागद असेल नोटबुक असेल तर यू कॅन स्केच लाईक दिस. म्हणजे हे स्ट्रक्चर आलं तर बाकीच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काही टेक्निकली अडचण येणार नाही. मग या ठिकाणी पुढचा जो पार्ट आहे तो आहे ऑरिकल. Auricle is formed by into the auricle sinus venous is open. Sinus venous is formed by the union of two ductus qveri. ही एक आणि ही एक. त्याला आपण ductus qveri असं म्हणतो. Ductus qveri and hepatic vein. Unite together form sinus venous. Simple. Primary part कुठले auricle and ventricle, and secondary part is sinus venous आणि conus arteriosus are the secondary part. Simple. Are you getting this? लक्षात येते का काशीद? येते लक्षात? भोसले, सुशांत येते का? रोडे हो सर. काशीद, प्रांजली, गायकवाड लक्षात येते का? हो सर. हा, अशा पद्धतीने एखादा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता तुम्ही. स्क्रीनशॉट घेतल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की हाऊ टू स्केच द डायग्राम. अशा पद्धतीने करायचं आणि मग सेकंड आतलं इंटरनल स्ट्रक्चर जे आहे ते अशा पद्धतीने डबल लाईन. त्याच्यामध्ये पहा हे रिजेस, द इनर वॉल ऑफ ventricle show ridges and we call it as columnae cornae. column like tall असतात, columnae cornae, and the muscular strands into the lumen of ventricle are called as chordae tendineae. chordae tendineae. ठीक है. Auricle opens into the ventricle by an aperture called as auriculoventricular aperture. Auriculoventricular aperture. Simple. There is presence of two rows of semilunar valve, and in each row there are three valves. Beside that, a semilunar valve. Semilunar.
valve which prevents backflow of blood. Besides that, it also shows presence of miniature valve or accessory valve. बा मी काही लेक्चर्स हे युट्यूबवर टाकतोय, बरेच जण बघतायत, त्याची लिंक मी ह्याच्यावर पण टाकतो, कशावरती आपल्या ग्रुपवरती टाकतो. त्यापेक्षा काय माहितीये का की माझं ऍक्च्युली तुम्हाला माहिती आहे की माझं चॅनेल आहे आणि त्या चॅनेलवरती ही नोट्स अपलोड केल्या तुम्हाला त्याची लिंक मिळेल. त्यासाठी काय करायचं, सबस्क्राईब करा, म्हणजे काय होईल, नोटिफिकेशन तुम्हाला येऊन जाईल. लक्ष तुमच्या अपलोड केल्या घरात बसले तुम्ही सुद्धा हे पुन्हा रिपीट एकदा बघू शकाल आणि तुमचे फ्रेंड्स असतील त्यांना सुद्धा सर्क्युलेट कराल. त्याचा फायदा काय होईल की नो नीड टू रीड मोर, तुम्हाला अभ्यास फार करायची गरज नाही. एक व्हिडिओ बघत नोटिंग जर करत गेला तर तुमचे कन्सेप्ट हे क्लिअर होतील. आणि बऱ्याच जणांनी काय केलंय ते नुसते बघतात व्हिडिओ करत, पण ते व्हिडिओ नोट अपलोड केलेले मला लगेच कळतं किती जण बघतात किंवा बघिततात. त्यापेक्षा काय माहितीये का, हा प्रॉब्लेम येऊ नये यासाठी काय करायचं, चॅनल माझं नावाचाच चॅनल आहे, त्याला सबस्क्राईब करा, ऑटोमॅटिकली तुम्हाला या टॉपिकचे नोटिफिकेशन देईल. लक्षात घ्या, तुमच्या कम्पॅरेटिव्ह स्टडी हा सिलेबस जो आहे तो थोडासा क्रिटिकल आहे. हा पूर्वी थर्ड इयरला होता, म्हणजे मागच्या सेमिस्टरमध्ये, आणि कम्पॅरेटिव्ह स्टडी हा टॉपिक सगळ्यात जास्त धास्ती आणि भीती या टॉपिकची असते. कारण काय माहितीये का की ह्याच्यातले कन्सेप्ट लवकर क्लिअर होत नाहीत आणि हा मोठा सिलेबस आहे. आणि त्यासाठी काय माहितीये का की तुमच्या काय कन्सेप्ट इनकम्प्लीट राहू नयेत आणि तुमचं चांगल्या पद्धतीनं स्टडी व्हायचं असेल तर तुम्हाला ह्याच्यावरती रिपीट हे करावं. काही ट्रिक दिलेले असतं, ते सांगितल्यानंतर लक्षात राहतात असं नाही. आणि मग काय करतो, मी याची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुद्धा करतोय. आणि त्यासाठी काय करा माहितीये का की सबस्क्राईब करायचं चॅनल, म्हणजे तुम्हाला पुढच्या टॉपिकचे नोटिफिकेशन. पाठीमागचं मी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हा इंट्रोडक्टरी टाकलेला आहे टॉपिक, बरेच जण त्याला बघितले, इव्हन तुमच्या ग्रुपवरती सुद्धा मी टाकलंय, पण मेजॉरिटी स्टुडंट त्याच्यावरती फोकस करत नाहीत असं दिसून आलेलं आहे. त्यापेक्षा काय सरळ नोटिफिकेशन येईल तुम्हाला, सबस्क्राईब केलं तर ऑटोमॅटिक तुम्ही एनी टाइम हा व्हिडिओ बघू शकता. ठीक आहे, चलो घ्या. आता प्रायमरी पार्ट कुठले आहेत सांगा बरं. पवार, हार्टची प्रायमरी पार्ट कुठले? पवार, चौगुले सांगा. हा पवार सांगा. चंदन शिवे, प्रायमरी पार्ट कुठले? Auricle and ventricle. Primary parts are auricle and ventricle. Good. And secondary part, sinus venosus and conus arteria in fishes. Nice. आता पाय या ठिकाणी काय तुम्ही सांगितलं की द सर्क्युलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्क्युलेशन. वाय सिंगल सर्क्युलेशन? रोडे का सिंगल सर्क्युलेशन म्हणायचं? गोरे सांगा बरं, सिंगल सर्क्युलेशन का म्हणायचं? वाय सिंगल सर्क्युलेशन? कोडग सिंगल सर्क्युलेशन का म्हणायचं? फक्त डिऑक्सिजनेटेड ब्लड येते ना आत. डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आत येतं, सिंगल सर्क्युलेशन. आणि व्हेनस हार्टला काय म्हणणार तुम्ही? व्हेनस हार्ट शिंदे सांगा, व्हेनस हार्टला काय म्हणतो? व्हेनस हार्ट म्हणजे काय? पतंगे सांगा. धीरज वा. सिंगल सर्क्युलेशन मीन्स सिंगल एक blood passes only once through the heart, and such type of circulation is called as single circulation. Venous heart, the only deoxygenated blood circulates to the heart of fishes, and we call it as single circulation. तीसरी टर्म सांगितलेली ब्रँकियल हार्ट. The purification of blood is takes place into the gills, hence heart is called as branchial heart. Pulmonary heart म्हणजे काय? Purification of blood is takes place into the lungs. म्हणजे amphibia, reptile, bird, mammal. Reptile, bird, mammal are completely depends upon the lungs. Amphibia मध्ये स्किन पण आहे,
ब्युकल चेंबर आहे आणि त्याचबरोबर लंग पण आहे. पण रेप्टाईल बर्ड्स आणि मॅमल हे काय आहेत की टोटल डिपेंड्स अपॉन लंग फॉर प्युरिफिकेशन. आणि या ॲनिमलमध्ये बर्ड अँड मॅमल डबल सर्क्युलेशन, ब्लड पासेस ट्वाइस टू द हार्ट. ठीक आहे. एनी कॉम्प्लिकेशन? आर यू गेटिंग दिस? लक्षात आलं का तुमच्या? ओके. लक्षात आलं तर तू येस म्हणा, नसेल तर नो म्हणा. बघू चॅट बॉक्स मध्ये, मला कळेल. नसेल समजलं तर आय कॅन अगेन रिपीट. आता पहा, मी सांगितलं की व्हेंट्रल अओर्टा रन्स अँटेरियली अँड गिव्स 5 पेअर्स ऑफ ब्रँचेस टू द गिल. अशा पद्धतीनं ह्या गिलला सप्लाय करतात. द फिफ्थ पेअर ऑफ ऍफरंट ब्रँकियल, द फिफ्थ ब्रँच opens into the conus arteria. Opens into the conus arteria. आता पहा, फिश मध्ये the artery which supplies blood to the gill are called as afferent branchial artery. काय म्हणतात त्याला? afferent branchial artery. afferent म्हणजे सप्लाय करणे आणि efferent branchial कलेक्ट करणे. The afferent branchial artery supplies blood to the gill for purification, and there are 5 pairs of afferent branchial arteries. अशा 5 afferent branchial arteries असतात. They supplies blood to the gill. ह्या गिलला सप्लाय करतात. अशा 5 पेअर्स असतात आणि ह्या 5 पेअर्सला गिल सप्लाय, ब्लड सप्लाय केल्यानंतर याच्यापासून ब्लड काढून घेतलं त्या गिल पासून, प्युरिफाईड ब्लड. वी कॉल्ड इट एज इफरंट ब्रँकियल. इफरंट ब्रँकियल, ब्रँकियल म्हणजे गिल आर्टरी, आणि ऍफरंट ब्रँकियल, ऍफरंट सप्लाय. ऍफरंट ब्रँकियल आर्टरी सप्लायज ब्लड टू द गिल and efferent branchial artery collects blood from the gill, and it is the fifth pair of afferent branchial artery opens into the conus artery. Simple. Any complication about this? लक्षात येते का? तिथं दिसतंय का तुम्हाला मोबाईल वरती? हो, दिसतंय ना व्यवस्थित? आर यू गेटिंग दिस? काय शंका याच्यामध्ये? हार्ट ऑफ फिश मध्ये काय शंका? स्क्रीनशॉट घेऊ शकता तुम्ही. आता मग आपण हार्ट ऑफ अँफिबियाकडे येऊ. इफ यू अंडरस्टँड ऑल दिस थिंग्स रिगार्डिंग द फिशेस, हार्ट ऑफ फिश that is especially Scoliodon, then we starting next heart, that is heart of amphibia. आता लक्षात घ्यायचं, हार्ट काढताना काही गोंधळ करून घ्यायचं नाही. ते नेहमीच हार्ट आहे. अँफिबिया मध्ये किती चेंबरचे हार्ट आहेत? हार्टचे किती चेंबर आहेत? 3 चेंबर. ठीक आहे. मग लक्षात घ्या तुमच्या अशा पद्धतीनं हे 2 ऑरिकल. दिस इज द राईट ऑरिकल and this is the left auricle. ठीक है. Single chamber of ventricle. The inner lining of ventricle should reaches. Now they are ventricle now. Yeah. Inner lining or inner wall of ventricle shows presence of ridges we call as columnae corneae. ठीक है. 2 auricles are separated from each other by interauricular septum. Interauricular. Auricular septum. Septum म्हणजे पडदा, partition, which divides the auricle into left and right chamber. Right auricle, left auricle. The right chamber of auricle receives deoxygenated blood through opening of sinus venosus. Opening of sinus venosus.
ठीक आहे. आणि राईट चेंबर रिसिव्ह ऑक्सिनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोक्युटेनियस आर्टरी. क्युटेनिया अॉर्टा म्हणूया आपण. पल्मोक्युटेनियस काय याला म्हणायचं पल्मोक्युटेनियस? कारण प्युरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज एक्सप्रेस फ्रॉम लंग ॲज वेल ॲज स्किन. आणि हे प्युरिफाईड ब्लड ह्या लेफ्ट चेंबर ऑफ ऑरिकल मध्ये येतं. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुन्हा राहिलेला भाग बघणार आहे. या ठिकाणी थोडं वेळ संपत आलेला आहे आणि वेळ संपत आल्यामुळं आपण थांबतोय. कुठेच काय डाऊट असतील तर तुम्ही विचारू शकता. ठीक आहे. हॅव गुड डे. टेक केअर अँड एव्हरीबडी गुड बाय. या पद्धतीनं काळजी घ्या थोडंसं आणि लेक्चर संपेल.